ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। நம சர்வேபியः எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த சங்கேப ராமாயணம் ஸ்லோக பாராயணம் அதை படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுல 70 ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிச்சாச்சு. அதனால இன்னைக்கு முழுசா 70 ஸ்லோகத்தையும் ஒரு தரம் பாராயணம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மேல ஸ்லோகங்களை படிக்கலாம். நான் இது தியான ஸ்லோகம் சொல்லி ஆரம்பிக்கிறேன். நீ கண்டினியூ பண்ணி பார்க்கலாம். ஓம் शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। अथ संक्षेपरामायणम्। ध्यानम् शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। अथ संक्षेपरामायणम्। तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विताम्बरम् नारदं परिवप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढो वृतः चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जिदक्रोधो जुदिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विदन्नरम् श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य बृहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा धैर्युक्तः श्रूयतां नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्तांग स्निग्धवर्णप्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समधिमान् प्रजापति समः श्रीमान् दाता रिपुनिषूदनः रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुरधीनात्मा विचक्षणः सर्वदा विगतः सद्भिः समुद्रैव सिन्धुभिः
आर्यः सर्वः समश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशक्रोधे शमया पृथिवी समः धनधेन समत्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम् ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराजेन संयोक्तुं मयि च प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्यात कैकेयी पूर्वं तत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् स सत्यवचनात् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम् स जगामवनं वीरप्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं व्रतञ्जं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहात् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरन्दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमावधूः सीताप्यनुकथा रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुकतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम् गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया तेवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसतं कृत्वा रममाणा वनेत्रयः देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र तेन्यवसन् सुखम् चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम् मृतेत तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राजाय नैषत् राज्यं महाबलः स जगामवनं वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु समहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं राममार्यभावपुरस्कृतः तमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोब्रवीत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न चैचत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासन् दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया कते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः
रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्र गमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्यत् महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुदीक्ष्णं चाप्यहस्त्यं च अहस्त्यभ्रातरं तथा अहस्त्यवचना चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम् खड्गं च परमप्रीतस्तूणि चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तद्धावने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम् तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्यादुत्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम् निजघानरणे रामस्तेषां चैव बधानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनाम् रक्षसान् निहतान्यासन् सहस्राणि 14 ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचन्नाम राक्षसम् वार्यमाणः बहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्यत् तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगामसह मारीचस्तस्याश्रमपदं ददा तेन माया विना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृत्रं हत्वा जटायुषम् गृत्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीम् राघवः शोकसन्दप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृत्रं दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कपन्धन्नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम् तन्निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्चसः स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीम् श्रमणान् धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवः श्रमणान् धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघव सोऽभ्यगच्छन् महातेजा शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्बातीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद्वचना चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसत् रामो महाबलः आदितस्तद्यथा वृद्धं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चक्रासख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम् तत्तो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति ततो रामाय ततो in this sloka
சகார, it is not சக்கார. சகார சக்கியம் ராமேண பிரீத்தச்சைவாக்னி சாட்சிகம் ததோ ததோ வானரராஜேன வைராணு கதனம் பிரதி. ஓகே. இன்னொருதான் चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकं ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति. रामायावेदितं सर्वं प्रणयाद्दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तथा वालिवधं प्रति. वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासीन् नित्यं वीर्येण राघवे. राघव प्रत्ययार्थं दुन्दुभेः कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम्. उत्स्मयित्वा मगाबाहु प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम्. विभेद च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेशुना. गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययन् दधा. ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धां रामसहितो जघाम च गुहान्तथा. ततो गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगामगरीश्वरः. अनुमान्य तथा तारां सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैव शरेणैकेन राघवः. ततः सुग्रीववचनात् तद्वा वालिनमाहवे सुग्रीमेव तद्राजे. सुग्रीवमेव तत्राज्ये राघव प्रत्यपादयत्. सुग्रीवमेव तद्राजे राघव प्रत्यपादयत्. வெரி குட். ஓகே, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அங்கங்க ஒரு சில இடங்கள்ல அது நேச்சுரலாகவும் சில நேரம் நம்மளோட மூச்சு அதனால கொஞ்சம் அல்ப பிராண மகா பிராண வித்தியாசம், சில நேரத்துல மிருது கர்க்கஷா வித்தியாசம், அந்த மாதிரி. அது நம்ம மொழி தமிழ்ல பல இடங்கள்ல அந்த வார்த்தையை மிருதுவா சொல்றோம், சமஸ்கிருதத்துல சில இடத்துல கர்க்கஷமா இருக்கு, தமிழ்ல கர்க்கஷமா சொல்றோம், சமஸ்கிருதத்துல மிருதுவா இருக்கு. இப்படி ஒன்று ரெண்டு மொழி ப்ராப்ளம். அதனாலையும் அதெல்லாம் பழக்கத்துல சரியாகும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சு 100 ஸ்லோகத்தையும் படிச்சுட்டு நல்லா வாசிச்சு சொல்றதுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் கடைசியா 100 ஸ்லோகமா ஒன்றொன்னா சொல்லும் போது எங்கெல்லாம் மிஸ்டேக்கோ அதை கரெக்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா 70 நடுவுல சொல்லி சொல்லி கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா படிக்கிறவாளுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதனால மொத்தமா முழுசா கேட்டு எங்கெல்லாம் தப்புன்னு அதை திருப்பி சொல்றதும் கஷ்டம், எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும்னா. அதனால 100 ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு, தப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்கு, நிறைய ஒன்றும் இல்லை. அதனால 100 ஸ்லோகத்தை முடிச்சுட்டு நம்ம கரெக்ஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அர்த்தத்தை நம்ம பார்க்கலாம் கடைசியா. ஸோ இன்னைக்கு 71வது ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் ஸ்லோவா சொல்ற, கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு 0.5x 0.5x ஸ்பீடை கூட்டலாம். நம்ம அந்த ஸ்பீடா சொல்ப்போம். சச்ச சர்வான் சமானிய வானரான் வானரர்ஷபஹ திஷஃப் பிரஸ்தாபயாமாஸ தித்ருக்ஷுர் ஜனகாத்மஜா
இப்படி ஸ்லோவா இந்த ஸ்லோகத்தை 71 நான் சொல்றேன். கொஞ்சம் ஸ்பீடு பண்ணினா சச்ச சர்வான் சமானீய வானரான் வானரஷபஹ திஷ பிரஸ்தாபயாமாச திதிருக்ஷுர்ஜனகாத்மஜாம். இப்படி கொஞ்சம் ஸ்பீடை கூட்டி நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அந்த நார்மல் ஸ்பீடு அப்படிங்கிறது ஒரு லெவல் 1x வச்சுட்டா, ஒன்னோடது கொஞ்சம் ஸ்பீடு குறைய இருக்கு. சில பேர் 1.5x ஆஃப் ஸ்பீடு கூட்டின மாதிரி சில பேர் சச்ச சர்வான் சமானீய வானரான் வானரஷபஹ திஷ பிரஸ்தாபயாமாச திதிருக்ஷுர்ஜனகாத்மஜாம். இப்படி வேகமா அவசர அவசரமா சொல்ற மாதிரியும் சொல்லக்கூடாது, ரொம்ப ஸ்லோவா சொல்ற மாதிரியும் சொல்லக்கூடாது. அந்த மிட் ரேஞ்சில் சாதாரணமா பேசும்போது என்ன ஸ்பீடில் நம்ம பேசுறோம் அது மாதிரி நம்ம சொல்லி பழகணும். அதுக்கு சைக்கிள் மாதிரி தான், முதல்ல ஸ்லோவா படிச்சு பழகிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் வேகமா சொல்லி பழகலாம். ஓகே, 71வது ஸ்லோகத்தை இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கலாம். சச்ச சர்வானு சமானீய, சச்ச சர்வானு சமானீய, இது முதல் பாதம். வானரானு வானரர் வானரர் ஷபஹ ஷபஹ ரிஷபஹ வானர ரிஷபஹ. சமஸ்கிருதத்துல ரிஷபஹா ரிஷபஹா அப்படி பல இடங்கள்ல ஒருத்தரோட லட்சணமா சொல்றது. ரிஷபா அப்படின்னு சொன்னா காளை அப்படின்னு அர்த்தம், தமிழ்ல காளை அப்படின்னு. ரிஷப வாகனம் அப்படி சொல்றோமே, காளை வாகனத்துல சிவன் போறார் அப்படின்னு. ரிஷபா அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்ற மாதிரி ஹீ மேன், இல்லைன்னா அந்த ஒரு அனிமல் ப்ரைடுல அந்த லீடர் மாதிரி இருக்கிறது. அந்த கொரில்லால சில்வர் பேக் கொரில்லா, அதுதான் அதுல லீடர் மாதிரி இருக்கிறது. ஸோ அந்த லீடர் மாதிரி ஹீ மேன் மாதிரி அப்படி ஒருத்தரோட குணத்தை வளர்க்கறதுக்கு ரிஷபஹா அப்படி சொல்றது. வானர ரிஷபஹா அப்படின்னா குரங்கு காளை அப்படி தமிழ்ல அர்த்தம் சொல்லக்கூடாது. அந்த வானரங்கள்ல லீடர் அப்படிங்கிற மாதிரி சச்ச சர்வான் சமானீய வானரானு வானரர் ஷபஹா. இது ரெண்டு வார்த்தை சேர்த்து இங்க சந்தி பண்ணியிருக்கு, வானரர் ஷபஹா. இந்த ஸ்லோகம் சொல்லும் போது எப்போதுமே அனுஷ்டுப் சந்தால இருக்கிறத முதல் பாதம், 2வது பாதம், 3வது பாதம், 4வது பாதம் இப்படி சொல்லிண்டே போனா அந்த டியூன் அது கரெக்டா ஃபிட் ஆகும். சச்ச சர்வான் சமானீய, இது முதல் பாதம். வானரான் வானரஷபஹா, இது 2வது பாதம். திஷஹா பிரஸ்தாபய திஷஹா திஷஹா பிரஸ்தாபயாமாச. இங்க விசர்காக்கு அடுத்தாப்புல பகாராசோ உபத்மனீயா. திஷ பிரஸ்தாபயாமாச. இந்த முதல் பாதம் 3வது பாதம் அதை பார்த்தா தெரியும், அது மேக்சிமம் ஹ்ரஸ்வால முடியும். சமானீய பிரஸ்தாபயாமாச, அது குறில்ல இருக்கு. பொதுவாக அது அப்படி இருக்கும், எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பாதங்களை பார்த்தா அந்த குறில்ல இருக்கும். ஸோ அந்த ராகம் அப்படி அங்க நிறுத்துறதுக்கு சௌரியமா இருக்கும். சச்ச சர்வான் சமானீய வானரான் வானரஷபஹா திஷ பிரஸ்தாபயாமாச. தா மகாபிரான். தித்ருக்ஷுர் தித்ருக்ஷுர், இதுல 2 எழுத்து இருக்கு, இதுல 2 எழுத்து இருக்கு. ஸோ தித்ருக்ஷுர் ஜனகாத்மஜாம் ஜனகாத்மஜாம் திஷ பிரஸ்தாபயாமாச தித்ருக்ஷுர் ஜனகாத்மஜாம். இது 4வது பாதம். சச்ச சர்வான் சமானீய வானரான் வானரஷபஹா
திஷः பிரஸ்தாபயாமாஸ திதிருக்ஷுர் ஜனகாத்மஜாம். ஓகே, அடுத்த ஸ்லோகம். ததோ கிருத்ரஸ்ய கிருத்ரஸ்ய வச்சனாத். இங்க முதல் பாதம் முடியறது. ததோ கிருத்ரஸ்ய வச்சனாத், அங்க அப்படி முடியறது. ஸோ அந்த பாதம் முடிகிற இடத்துல அப்படி ஒரு பாஸ், அப்புறம் ஒரு ஸ்மூத்தா மூவ் பண்றது. அப்படிதான் இந்த அனுஷ்டுப் சந்தோ ஸ்லோகம் படிக்கிற விதமே இருக்கும். ததோ கிருத்ரஸ்ய வச்சனாத் மகாபிராணம். சம்பாத்தேர் ஹனுமான் பலி. சம்பாத்தேர் ஹனுமான் பலி. இந்த ரா மேல இருக்கு, இது மேல ஒரு சின்னதா இருக்கிறது சம்பாத்தேர் ஹனுமான் பலி. ததோ கிருத்ரஸ்ய வச்சனாத் சம்பாத்தேர் ஹனுமான் பலி. சத யோஜன விஸ்தீர்ணம். இது மூணாவது பாதம். சதயோஜன விஸ்தீர்ணம். புப்ளுவே 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 லவ நார் நவம். லவ நார் நவம். இந்த ரா மேல இருக்கு. புப்ளுவே லவ நார் நவம். சதயோஜன விஸ்தீர்ணம் புப்ளுவே லவ நார் நவம். ததோ கிருத்ரஸ்ய வச்சனாத் சம்பாத்தேர் ஹனுமான் பலி. சதயோஜன விஸ்தீர்ணம் புப்ளுவே லவ நார் நவம். இரண்டாவது ஸ்லோகம். இதுலயும் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த வார்த்தைகளை சரியா பிரிச்சு அந்த கேப்பை குறைச்சி அந்தந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது அது கேட்கும் போதே அந்த ஸ்லோகம் புரிஞ்சிடும். ததோ கிருத்ரஸ்ய வச்சனாத் அப்படின்னா அந்த வார்த்தையிலே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் கழுகோட பேச்ச கேட்டு சம்பாத்தேகே, சம்பாத்திங்கிற அந்த கருடனோட டைரக்ஷன் பிரகாரம் ஹனுமான் பலி, பலசாலி ஹனுமான். அப்படி சதயோஜன விஸ்தீர்ணம், 100 யோஜனம் அகலமா உள்ள. புப்ளுவே லவனார்ணவம், கடலை தாண்டினார். புப்ளுவேன்னா தாண்டினார். அப்படி சோ அப்படி அதை படிக்கும்போது சின்ன சின்னதா நான் முதல்ல சொல்றேன். ததோ கிருத்ரஸ்ய வச்சனாத் சம்பாத்தேர் ஹனுமான் பலி. சத யோஜன விஸ்தீர்ணம் புப்ளுவே லவனார் நவம். லவனார் நவம். ததோ கிருத்ரஸ்ய வச்சனாத் சம்பாத்தேர் ஹனுமான் பலி. சதயோஜன விஸ்தீர்ணம் புப்ளுவே லவனார் நவம். புப்ளுவே தமிழ்ல புப்ளு லு அந்த இல்ல, முதல்ல லகாரா. இது என்ன சொல்றது, பல் பல்லு அப்படிங்கிற அந்த லகாரம். அடுத்த ஸ்லோகம். தத்ர லங்காம் சமா சாத்திய. இது முதல் பாதம். தத்ர லங்காம் சமாசாத்ய புரீம் ராவண பாலிதாம். புரீம் ராவண பாலிதாம். தத்ர லங்காம் சமாசாத்ய புரீம் லங்கா புரீம் ராவண பாலிதாம். ததர்ஷ சீதாம் தியாயந்தீம். அதோட மூணாவது பாதம் முடிகிறது. நாலாவது பாதமும் இதுவும் சேர்த்து எழுதியிருக்கு. ததர்ஷ சீதான் தியாயந்தீம். சோ அனுஸ்வாரக்கு அடுத்தாப்புல தவர்கா இருக்கு. தா நாலாவது தானா. சோ தான. சோ இந்த அனுஸ்வாரம் நகார் மாதிரி. நகாரம்னு தனியா செப்பரேட்டா சொல்லாம நகாரம் மாதிரி அப்படி சொல்லணும். சீதான் தியாயந்தி. சீதான்னு அப்படி இன்னுன்னு அழுத்தி சொல்லலாம்.
ததர்ஷ சீதாம் தியாயந்தீம் அசோகவனிகாம் கதாம். அசோக வனிகாங் கதாம். இங்க அனுஸ்வாரா கர்த்தாப்புல கவர்கா இருக்கு. சோ காங்கா வனிகாங் கதாம். ததர்ஷ சீதாம் தியாயந்தீம் அசோகவனிகாங் கதாம். ஸோ இதையுமே நம்ம படிக்கிறது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி தியாயந்தீம் அசோக இதுல கேட்கும்போது தியாயந்தீம்னு சொன்ன மாதிரியும் இருக்கும். அதே நேரத்துல தியாயந்தீம் அசோக மசோகன்னு சொன்ன மாதிரியும் இருக்கும். அசோகன்னு அகாரம் சொல்லாம மசோக அப்படின்னு சொன்ன மாதிரியும், அதே நேரத்துல தியாயந்தீம்னு சொல்ற மாதிரி அங்க நைஸா அந்த இடத்துல நம்ம மூவ் பண்ணணும். ததர்ஷ சீதாம் தியாயந்தீம் அசோகவனிகாங் கதாம். தத்ர லங்காம் சமாசாத்ய புரீம் ராவண பாலிதாம். ததர்ஷ சீதாம் தியாயந்தீம் அசோகவனிகாங் கதாம். இப்படி மூணாவது ஸ்லோகம். நாலாவது 24வது. நிவேதயித்வா விஜ்ஞானம். அபிஜ்ஞானம், அபிஜ்ஞானம்னா அடையாளம். சோ இந்த இடத்துல அந்த அகாரம் இல்லை, அதனால இந்த எஸ் மாதிரி போட்டிருக்கு. அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த அகாரம் இல்லை, அது சமஸ்கிருதத்துல உள்ள சந்தி. நிவேதயித்வா விஜ்ஞானம் அப்படி பூர்த்தியா படிக்கணும். நிவேதயித்வா விஜ்ஞானம் அபிஜ்ஞானம். நிவேதயித்வா விஜ்ஞானம் பிரவருத்திம் வினிவேத்ய ச. வினிவேத்ய ச. பிரவருத்தி. பிரவருத்தி அப்படின்னா கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பிளனேஷன். என்னெல்லாம் நடந்தது, ஒரு இடத்துல என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது பிரவருத்தி. பிரவருத்தி நிவிருத்தி அப்படின்னு வேதாந்தத்துல வேற அர்த்தம் அதுக்கு. ஸோ இங்க ஜென்ரலா சமஸ்கிருதத்துல பிரவருத்தி அப்படின்னா என்னெல்லாம் மேல நடந்தது அப்படின்னு விளக்கிறது. பிரவருத்திம் வினிவேத்ய ச நிவேதயித்வா விஜ்ஞானம் பிரவருத்திம் வினிவேத்ய ச. இந்த அனுஸ்வார கர்த்தாப்புல வக்காரம். ஸோ பிரவருத்திம் வினிவேத்ய ச. வேத்ய இது எல்லாம் அல்ப பிராணம். பி ஒண்ணுதான் மகா பிராணம். வினி நிவேதயித்வா விஜ்ஞானம் பிரவருத்திம் வினிவேத்ய ச. சமாஸ்வாஸ்ய. சமாஸ்வாஸ்ய ச வைதேஹீம். வைதேஹி தீர்க்கா நெடில். வைதேஹீம் சமாஸ்வாஸ்ய ச வைதேஹீம் மர்தயாமாஸ தோரணம். மர்தயாமாஸ தோரணம் சமாஸ்வாஸ்ய ச வைதேஹீம் மர்தயாமாஸ தோரணம். நிவேதயித்வா விஜ்ஞானம் பிரவருத்திம் வினிவேத்ய ச சமாஸ்வாஸ்ய ச வைதேஹீம் மர்தயாமாஸ தோரணம். 74வது. 75வது. பஞ்ச சேனாக்ரகான் ஹத்வா. முதல் பாதம். பஞ்சசேனாக்ரகான் ஹத்வா. சேனாக்ரகான் உருதுதான் எல்லாமே. பஞ்சசேனாக்ரகான் ஹத்வா. சப்த இதுல 2 எழுத்து இருக்கு. சப்த. சேனாக்ர இங்கேயும் 2 எழுத்து இருக்கு. சப்த இங்க 3 எழுத்து இருக்கு. மந்திரி சுதானபி. சப்த மந்திரி சுதானபி.
பஞ்சசேனாக்ரகான் ஹத்வா சப்தமந்திரிசுதானபி शूरमक्षञ्च अनुस्वार करता बोला चवर्गा सोन्या शूरमक्षञ्च शूरमक्षञ्च निष्पिष्य निष्पिष्य निष्पिष्यனா உருட்டி சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சு ஒரு உருண்டை பண்ற மாதிரி அப்படி உருட்டி शूरमक्षञ्च निष्पिष्य அந்த ராட்சசனை அப்படி உருண்ட மாதிரி பண்ணிட்டான் அப்படி கிரகணம் சமுபாகமத் சமுபாகமத் கிரகணம் கிரகணம் சமுபாகமத் இது 4வது பாதம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி பாதம் பாதமா படிச்சா ரொம்ப ஈஸியா அந்த டியூன் ஃபிட் ஆகும். பஞ்சசேனாக்ரகான் ஹத்வா சப்தமந்திரிசுதானபி शूरमक्षञ्च निष्पिष्य கிரகணம் சமுபாகமத். ஓகே, இந்த 5 ஸ்லோகம் ஓகேயா? பிரிச்சு சொன்னது எல்லாம். 6வது ஸ்லோகம். அஸ்திரேணோன்முக்தமாத்மானம் முதல் பானம். அஸ்திரே அஸ்திரே நோன் முக்த மாத்மானம் இப்படி சின்ன சின்னதா பிரிச்சுக்கலாம். அஸ்திரே நோன் முக்த மாத்து மானம். அஸ்திரே நோன் முக்த மாத்மானம் ஞாத்வா பைத்தா மகாத் வராத். ஞாத்வா பைத்தா மகாத் வராத். இங்க 2 எழுத்து மகாத் வராத். அஸ்திரேணோன்முக்தமாத்மானம் ஞாத்வா பைத்தா மகாத் வராத். மர்ஷயன் மர்ஷயன் ராக்ஷசான் வீரோ. மர்ஷயன் ராக்ஷசான் வீரோ யந்த்ரிணஸ் யந்த்ரிணஸ்தான் யத்ரிச்சயா. யந்த்ரிணஸ்தான் யத்ரிச்சயா. மர்ஷயன் ராக்ஷசான் வீரோ யந்த்ரிணஸ்தான் யத்ரிச்சயா. அஸ்திரேணோன்முக்தமாத்மானம் ஞாத்வா பைத்தா மகாத் வராத். மர்ஷயன் ராக்ஷசான் வீரோ யந்த்ரிணஸ்தான் யத்ரிச்சயா. ததோ தத்வா தத்வா மகாபிராணம். ததோ தத்வா புரீம் லங்காம் புரீல் லங்காம். ததோ தத்வா புரீல் லங்காம் ரிதே. இந்த இடத்துல லங்காம் ரிதே எழுதியிருக்கிற பிரகாரம் படிச்சா லங்காம் ரிதே. ஆனா ததோ தத்வா புரீம் லங்காம் அது முதல் பாதம். ரிதே சீதாஞ்ச மைதிலீம் இது 2வது பாதம். ஸோ இந்த முதல் பாதத்துல உள்ள கடைசி சொல் 2வது பாதத்துல உள்ள முதல் சொல் ரெண்டும் சேர்த்து இதுல எழுதியிருக்கு. ஸோ ததோ தத்வா புரீம் லங்காம். லங்காம் அந்த மகாராவோட ரிகாரா இருக்கு. ஸோ ரிதே சீதாம் அப்படி படிக்க கூடாது. ததோ தத்வா புரீம் லங்காம் ரிதே சீதாஞ்ச மைதிலீம். மிருத்தே மிருத்தேன்னா செத்தன்னு அர்த்தம். டெட் மிருத்தா மிருத்தஹா ஹிந்தியில மர் கயா பாப்பா மர் கயா லைக் தட். ரித்தே மிருத்தே. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம
ததோ தக்த்வா புரீம் லங்காம் ரிதே சீதாஞ்ச மைதிலீம். அப்படி படிக்கிறது ஸ்பஷ்டமா இருக்கும். சீதாம் மைதிலி, மைதிலி சீதா ரெண்டு ஒரே பேரு தான், ஒருத்தருக்கே உள்ள ரெண்டு பேர். ரிதேன்னா அவளை விட்டுட்டுன்னு அர்த்தம். பூரா லங்கா தகனம் நடக்கும் போது சீதா இருந்த அசோகவனத்தையும் சீதாவையும் விட்டுட்டு மிச்ச ஏரியால எல்லாம் நடந்ததுன்னு இந்த இடத்துல முதல் ஸ்லோகத்துல இருக்கிற முதல் சரணத்துல இருக்கிறதோட அர்த்தம். அதனால மிருத்தே அப்படி படிக்காம, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த இம்மு அதுக்கப்புறம் அடுத்த எழுத்து அது ரெண்டும் சொன்ன மாதிரி படிக்கலாம். ததோ தக்த்வா புரீம் லங்காம் ரிதே சீதாஞ்ச மைதிலீம் ராமாய ராமாய பிரிய மாக்யாத்தும் மகாபிராணா, ஆனா அதுல ஸ்வரம் இல்லை, அதனால பிரிய மா ख्यातुम 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 ராமாய பிரியமாख्यातुम. இந்த பிர அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்து அது வரும்போதெல்லாம் பிர அதை உதட்ட சேர்த்து புற அப்படி அதை சொல்லணும். அதனால அதை சொல்லும்போது ராமாய பிரிய. ஸோ இந்த இடத்துல அது ரெண்டு இடத்துலையும் சேர்ந்துக்கும். அந்த சாண்ட்விச் மாதிரின்னு சொல்லியிருக்கு. இந்த எழுத்துக்குள்ள ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அது. ராமாய பிரியமாख्यातुம் புனராயான் மகா கபிஹி. புனராயான் மகா கபிஹி. ராமாய பிரியமாख्यातुம் புனராயான் மகா கபிஹி. ததோ தக்த்வா புரீம் லங்காம் ரிதே சீதாஞ்ச மைதிலீம் ராமாய பிரியமாख्यातुம் புனராயான் மகா கபிஹி. ஓகே, அடுத்த சோபி. இங்கேயும் அந்த அகாரா இல்லை, இந்த எஸ் இருக்கு. சோபிகம்ய மகாத்மானம் சோபிகம்ய மகாத்மானம். இது முதல் பாதம். கிருத்வா ராமம் பிரதக்ஷிணம் பிரதக்ஷிணம் பிரதக்ஷிணம். இந்த அனுஸ்வாராவும் இந்த கா ரெண்டும் சேர்த்து சரணமா சொல்லும்போது காங்கா ச மகாத்மானங் கிருத்வா அப்படி சேர்த்து சொன்னான். சோபிகம்ய மகாத்மானங் கிருத்வா ராமம் பிரதக்ஷிணம் ன்யவேதயத். இன்ய இன்னன்னா புள்ளி வச்ச இன்ன ய இன்ய ன்யவேதயத் அமேயாத்மா. ஸோ இந்த த அதுல இத்து பிளஸ் ஆ அது ரெண்டும் இருக்கு. அமேயாத்மாங்கிறது சப்தம், ன்யவேதயத் அது ஒரு சப்தம். ரெண்டு சேர்க்கிறதுனால ன்யவேதயதமேயாத்மா न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्वतः तत्वतः. இங்க ரெண்டு இத்தன்னா இருக்கு. தத்து அதுல ஒரு புள்ளி வச்ச இத்தன்னா. இத்துவ தத்துவ தமிழ்ல தத்துவம் தத்து தூவம். தமிழ்ல ரெண்டு இத்தன்னா பக்கத்துல பக்கத்துல வராது, அதனால தத்துவம் அப்படி நம்ம எழுதணும். சமஸ்கிருதத்துல தத்துவம். சோ தத்வதः न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्वतः. திருஷ்டா திருஷ்டான்னா பார்க்கப்பட்டாள் அப்படின்னு. எப்படி தமிழ்ல கம்பராமாயணத்துல கண்டேன் சீதையை அப்படின்னு அதே மாதிரி தான் சமஸ்கிருதத்துல வால்மீகி ராமாயணத்திலையும் இருக்கு.
பார்க்கப்பட்டாள், என்னால் பார்க்கப்பட்டாள் சீதை, பார்க்கப்பட்டாள் சீதை இதி அப்படிங்கிற மீனிங் இங்க. சோ அந்த தமிழ்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் கம்பராமாயணத்துல கண்டேன் சீதைங்கிற அந்த வேர்டுக்கு ஏன் கம்பர் அப்படி அதை போட்டு இது பண்ணினார்னு சின்ன வயசுல இந்த பட்டிமன்றம் இந்த லெக்சர் பண்றது அங்கெல்லாம் விளக்கங்கள்ல கேட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி தான் சமஸ்கிருதத்திலும் இருக்கு. न्यवेदयदमे यात्मा दृष्टासीतेति तत्त्वतः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम् न्यवेदयदमे यात्मा दृष्टासीतेति तत्त्वतः न्यवेदयदमे यात्मा அப்படியும் சொல்லலாம். न्यवेदयத் அமே யாத்மா அப்படி பிரிச்சும் சொல்லலாம். பட் பொதுவா சான்ஸ்கிரிட்ல ஸ்லோகத்துல எப்படி எழுதியிருக்கோ அப்படியே படிக்கணும். அப்படி ஒரு ஒரு கன்வென்ஷன், ஒரு முறை இருக்கு. அதே நேரத்துல சில நேரத்துல அப்படியே படிக்கும்போது கேட்கும்போது அது சரியா மீனிங் வராதுங்கிறதுனால தப்பான மீனிங் வரக்கூடாதுன்னு நான் சொன்னேன் மேல. ரிதே ஸ்ரீ சீதா இந்த இடத்துல ததோ தத்வா புரீம் லங்காம் ரிதே சீதாஞ்ச மைதிலீம் அது மாதிரி இந்த இடத்துல நம்ம நேவேதயத் அப்படிங்கிறதுல அமேயாத்மா இல்லைன்னா நேவேதயதமேயாத்மா அப்படி அப்படியும் படிக்கலாம். ஓகே, இன்னொரு தரம் சொல்றேன். सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयदमे यात्मा दृष्टासीतेति तत्त्वतः. 79வது ஸ்லோகம். ததஸ் விசர்காக அடுத்தாப்புல சகாரா இருக்கு. ததஸ் சுக்ரீவ சகிதோ முதல் பாதம். ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधेः धे महाप्राण. ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभ महाप्राण समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्य सन्निभैः महाप्राणम्. समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्य सन्निभैः ततः सुग्रीव सहितो तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्य सन्निभैः. 70வது ஸ்லோகம். दर्शयामास चात्मानं दर्शयामास இங்கேயும் क्षोभ யாமாச. இந்த ஸ்லோகங்களை படிக்கும்போது பல இடங்களை யாமாச அப்படின்னு முடிகிற வார்த்தை புனப்புற பரதாவாச ரிட்டர்ன் பிரதி பிரேஷ யாமாச அப்படி யாமாசன செய்தார் பாஸ்டன்ஸ். க்ஷோபயாமாச பாஸ்டன்ஸ், தர்ஷயாமாச பாஸ்டன்ஸ். ஸோ ரெண்டுமே நெடில்ல. दर्शयामास चात्मानं समुद्रस् सरितां पतिः. समुद्रस् विसर्गा करता प्लस सकारा. समुद्रस् सरितां पतिः दर्शयामास चात्मानं समुद्रस् सरितां पतिः. அடுத்த வரி. समुद्र पचनाच चैव. पचनाच इचन्ना पुल्ली वच्च चाना चैव चैयन्ना वाना
சமுத்திரவச்சனாச்சைவ நலம் சேத்தும் அகாரயத்து. ஸோ இங்கேயும் அந்த மகாரா அகாரா ரெண்டும் சேர்ந்துருக்கு. நலம் சேத்தும் அகாரயத்து அப்படி படிக்கும்போது நான் சொன்ன மாதிரியும் மகாரா சொன்ன மாதிரியும் நலம் சேத்தும் மகாரயத்து அப்படி படிக்கலாம். நலம் சேத்து மகாரயத்து அப்படி அப்படி படிக்காம நலம் சேத்து மகாரயத்து அப்படி படிக்கலாம். அப்படி படிச்சா கேட்கிறவர்களுக்கு வார்த்தை புரியும். சமுத்திரவச்சனாச்சைவ நலம் சேத்து மகாரயத்து தர்ஷயாமாஸ சாத்மானம் சமுத்திரசரிதாம் பதிஹி சமுத்திரவச்சனாச்சைவ நலம் சேத்தும் அகாரயத்து. 10 ஸ்லோகம் பண்ணி. ஸோ இந்த 10 ஸ்லோகம் எதுக்கு நான் இப்படி சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஆரம்பத்துல நீங்க பார்த்த ஒரு 3-4 கிளாஸ்ல சொல்லி ரிப்பீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது சில பேருக்கு அந்த வார்த்தையை அப்படியே சொல்லி ரிப்பீட் பண்ண முடியாது. அதை சொல்லி பிரிச்சு சொல்லி கேட்டு எழுதிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்லணும். இதெல்லாம் தமிழ்ல எழுதி சொல்ல முடியாது. ஏன்னா தமிழ்ல இந்த தாவை அப்படி சொல்லணும், இந்த காவை இப்படி சொல்லணும், மகாபிராணம் அப்படி தமிழ்ல நம்ம சொல்ல முடியாது. அதனால நான் சான்ஸ்கிரிட் டெக்ஸ்டை வச்சுட்டு மகாபிராணா அல்ப பிராணா சின்ன சின்ன சொல் பாதம் பாதமா சொல்லி இப்படி சொன்னதுனால இப்போ என்னோட தம்பிக்கு அதை நல்லா கேட்டுண்டு அதை மறுபடியும் போட்டு கேட்டு எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இன்னைக்கு 70 ஸ்லோகம் சொன்னது மாதிரி நீங்களும் எல்லாரும் அது மாதிரி சொல்ல முடியும். அதனால இந்த மெத்தேடில் சொல்லலாம் அப்படின்னு. ஸோ என்னடா அவள் ஒன்றும் சொல்லலையேங்கிற மாதிரி இருக்கும். அடுத்த கிளாஸில் அந்த பாராயணம் பண்ணும்போது அவள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினது நமக்கு அது தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாரும் நீங்கள் இப்படி இதை கேட்டு புரிஞ்சுண்டு சொல்லி அதனால தான் நான் ஒவ்வொரு ஸ்லோகமாக சொல்லி சொல்கிறேன். ஸோ இந்த 10 ஸ்லோகத்தையும் ஒரு தரம் சொல்லிட்டு இன்னைக்குள்ள கிளாஸை நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் கடைசியில் இதை கேட்கலாம், முழுசா கேட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இதே மாதிரி நீங்களும் சொல்லி பழகலாம். ஓகே. சச்ச சர்வான் சமானீய வானரான் வானரஷபஹ திஷஃப் பிரஸ்தாபயாமாஸ தித்ருக்ஷுர்ஜனகாத்மஜாம் ததோ கிருத்ரஸ்ய வச்சனாத் சம்பாதேர்ஹே ஹனுமான் பலி சதயோஜன விஸ்தீர்ணம் புப்ளுவே லவனார்ணவம் தத்ர லங்காம் சமாசாத்ய புரீம் ராவண பாலிதாம் ததர்ஷ சீதாம் ஜாயந்தீம் அசோகவனிகாங்கதாம் நிவேதயித்வா விஜ்ஞானம் பிரவருத்திம் விநிவேத்ய ச சமாஸ்வாஸ்ய ச வைதேஹீம் மர்தயாமாஸ தோரணம் பஞ்சசேனாக்ரகான் ஹத்வா சப்தமந்திரிசுதானபி शूरमक्षञ्च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहात्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्द्रिणस्तान् यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कां ऋते सीतां च मैथिलीम् रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रसरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत्. ओके वा? ओके. ओम शांति शांति शांति।
ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஸ்டாப் பண்ணிடு.